respected members of the dais, guests, colleagues, wonderful students, very warm morning today. Making Women's Day and exactly on Women's Day or talk to it's a joy time. So, 1906 the first time Women's Day celebrated. And after 100 years we are celebrating it year on year because we still haven't achieved where we are supposed to be going with that trend. So in the version of the Women's Day, every year theme கொடுப்பாங்க. இந்த year theme rights, equality and empowerment. இப்போ rights என்று எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம Indian laws படி we have very good rights because right to education இருக்கு, right to vote இருக்கு, and we have actually women get equal even in the assets, like parents or assets la பிரிச்சு கொடுத்தா வீட்ல male child தான் கொடுக்கணும், female child கொடுக்க மாட்டாங்க. Choice of the parents இருந்துச்சு. இப்போ it's made a compulsory rule. So நம்ம Indian rules படி we are quite blessed. Many countries இதெல்லாம் கிடையாது. Right to vote is also still சில places, very small places அதுலயும் இல்ல. And right to education நிறையவே countries இல்ல. So for us we are actually very blessed. And equality in எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா these are choices and chances what are given to male and female equally. So அதுலயும் நம்ம ஈக்குவலா தான் பார்க்கறோம். பட் நிறைய நம்ம சொல்ற equality of rights எதுக்கு சண்டை போடுறோம்னே தெரியாத அளவுக்கு நிறைய பேர் சண்டை போடுறாங்க. ஸோ அதாவது சமீபத்தில் ஒரு ஜோக் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஒரு லேடி ஃபைட் பண்ணுது, எனக்கு men and women are equal. அப்போ ஹஸ்பண்ட் சொல்றாரு, சரி ஒத்துக்கிறேன், நான் 10 கல்யாணத்துக்கு சேம் பேண்ட் சட்டையை போட்டு வரேன், நீ சாரி கட்டிட்டு வா, அதே சாரி கட்டணுங்க. That lady said fine, we drop this topic now. So there are many things where we are much more better than men. We think better than men. So the equality it's absolute a personal choice. So அதை நீங்க எங்க choose பண்றீங்க, எப்படி choose பண்றீங்கங்கிறது important instead of just fighting over anything and everything and sometimes petty things. So we should let go. இப்போ equality of rights பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரியில ரொம்பவே அதிகம். பிகாஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா தமிழ்நாட்டில் we have had Tamil chief ministers. மின்னோர் இருக்காங்க, இப்போ இருக்காங்க, நிறைய பேர் நிறைய துறையில் இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி கிடையாது, மிச்ச ஸ்டேட்ஸ்லாம் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை, சில இடத்துல இருக்காங்க. பட் இந்தியாவில் ஆல் ஓவர் நிறைய இடத்துல சிஎம்ஸ் விமன் சிஎம்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ விமன் ஆர் ஸ்டில் ரெஸ்பெக்டட் மோர். இப்போ யூஎஸ் ரொம்ப ஃபார்வர்டான நாடு. நம்ம அமெரிக்காவா அப்படின்னு பார்க்குறோம். பட் என்னைக்காவது ஒரு ஃபீமேல் பிரசிடென்ட் நேம் பண்ணுங்க அமெரிக்காவில். Anybody knows? It's never happened. History கிடையாது. அமெரிக்காவில் ஃபீமேல் பிரசிடென்ட்ஸே கிடையாது. ஸோ இவ்வளோ முன்னேறின நாடு, ஃபினான்ஷியலி அவ்வளோ செக்யூர்டு கண்ட்ரி வித் ஸோ மெனி திங்ஸ் இன் தியர் கண்ட்ரி, they do not have equality of rights. And there's one more thing, globally எல்லாருமே சண்டை போடுறது. நம்ம இந்தியாவில் அது ரொம்ப அக்செப்டபிளாக தான் போயிட்டு இருக்கு. பட் globally இன்னொரு ஃபைட் என்னன்னாக்கா equality in payrolls. There is always a parity in payment. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா same job, same educational qualification, same experience, everything ditto, everything. Only thing where the payment comes down is women, they are lesser paid. இது எங்க இந்தியாவில் வேற எந்த கிடையாது. All over the globe it is there. And இந்த equality சண்டை நடந்துகிட்டே இருக்குது. So if we can bridge the gap somewhere in our organizations or do something better, then we should try our best to do that. And as far as empowerment is concerned, empowerment நிறைய பேர் power to do things or to rule அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாம empowerment is what you are worth it. ஸோ உங்களை நீங்க 4 பேர் முன்னால நிற்கும் போது நீங்க என்னவோ உங்களை பார்க்குறீங்க, அதுதான் செல்ஃப் ஒர்த். ஸோ இந்த செல்ஃப் ஒர்த் not only for yourself but for the society. So women should be at least living a life where people respect you. ஸோ நீங்க உங்களை இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் அட்மையர் பண்ணுவாங்க, அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்காம நாளைக்கு ஒருத்தங்க உங்களை எப்படி பார்க்கணும், எப்படி மரியாதையா பார்க்கணும், ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க ஒரு லைஃப் லீட் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் தட் இஸ் வாட் இஸ் எம்பவர்மெண்ட். அண்ட் ஹவு டு யூ எம்பவர் யுவர் செல்ஃப்? முன்ன இருந்த காலத்தில் எம்பவர்மெண்ட் வாஸ் லெஸ்ஸர். வை? பிகாஸ் எஜுகேஷன் வாஸ் லெஸ்ஸர். பட் இப்போ இருக்க women we all educate ourselves well.
education மட்டும் இல்லாம learning skill sets, trying to do things more, and வந்து நீங்க வீட்ல தான் இருக்கீங்க, எனக்கு அந்த opportunity இல்ல அந்த மாதிரி நினைக்காம we should always try to use every opportunity we get, and we should try our best to live the best possible in what is available. So instead of just fighting back and saying that this was not possible, because நான் என்ன பார்ப்பேன்னா நிறைய women வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நான் லைஃப்ல இப்படி அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன், நான் இப்படி எல்லாம் இருக்கணும்னு நினைச்சேன், ஆனா வந்து எனக்கு பண்ண முடியல, ஏன்னா நான் எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, என் ஹஸ்பண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. அப்படியே ஒரு தடவை நான் வந்து ரேடியோவில் கேட்டுட்டு இருந்தேன், ஒரு லேடி நீங்க என்னவா இருக்கன்னு நினைச்சீங்க, அப்போ நீங்க என்ன ஆகல அப்படின்ட்டு கேட்டதுக்கு ஒரு லேடி சொன்னாங்க, நான் வந்து பிடி உஷா மாதிரி ரன்னரா இருக்கேன்னு நினைச்சேன். அப்போ வந்து அந்த காம்பியர் சொன்னாங்க, ஆர்ஜே கேட்டாங்க வந்து அவங்க நீங்க ஏன் பண்ணல, இல்லை எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. அப்போ கல்யாணம் ஆனவங்க ஓடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. இல்லை அப்படி சொல்லலை, ஆனாலும் நான் அப்போ ஓட முடியல அப்படின்ட்டு. அப்போ நீங்க இப்போ எப்படி இருக்கீங்க, இல்லை எனக்கு இப்போ வயசாயிடுச்சு, நான் ரொம்ப குண்டா இருக்கிறேன், வந்து எனக்கு இப்போ ஓடலாம் கஷ்டம். அப்போ அட் எனி கிவன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஒரு ட்ரீமை வந்து லிவ் பண்ணலாம்னு நினைக்க முடியாது. ஸோ இஃப் யூ aim at something, don't dream is different, the aim is different, the goal is different. So when you're dreaming, think maybe then you should set it as a goal, then you should aim towards it. அந்த மாதிரி இல்லாத பட்சத்தில் சேயிங் தட் வந்து அவங்க தான் வந்து கெடுத்து விட்டாங்க, இவங்க தான் வந்து கெடுத்து விட்டாங்க அப்படின்ட்டு சொல்றது அர்த்தம் கிடையாது. ஆக்சுவலி ஒரு எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் வந்து ஒருத்தங்க அவங்க பேத்தியை கூட்டிட்டு வந்தாங்க, கூட்டிட்டு வந்துட்டு இந்த டாக்டரை பாரு, இந்த டாக்டரை பாரு, நானே நினைச்சேன் ஏன் என்னை வந்து பார்க்க சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு. அப்புறம் மேம் நீங்க சொல்லுங்க மேம், நீங்க வந்து புள்ள பிறந்ததுக்கப்புறம் படிச்சீங்களா அப்படின்னாங்க. ஆமா அப்படின்னு. சொல்லுங்க மேடம் சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன் ஏன் அப்படின்னு. ஏன்னா வந்து கல்யாணம் தான் படிக்க முடியாதுன்னு சொல்றான் மேடம். ஸோ வந்து உங்களை எக்ஸாம்பிளா காமிக்க வந்தேன் அப்படின்னாங்க. எனக்கு சிரிப்பு தாங்க முடியல. பட் வந்து நெவர் நத்திங் இஸ் a stumbling block. There are ways to work. Towards it on work பண்ணலாம், or there are ways to work around it. சில சமயத்தில் ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்ல போனா that we have some very important works to be done. பட் வந்து இன்னொரு திங் வந்துடும். ஸோ வாட் we can prioritize is we do that. அதுக்கப்புறம் அதை சுற்றில வேற வேலைகளை எப்படி முடிக்க முடியும்னு we can plan accordingly. So it's not mandatory that வந்து நம்ம சண்டை போட்டு அதை வந்து இங்கே வந்து பிரிச்சு எடுத்துட்டு போனால் தான் அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும். You can always try to work around some things also. So இது வந்து நான் சொல்றது வந்து I'm not quoting some examples because வந்து you can think differently and make your thought process a little different. அதுதான் நான் சொல்றேன். And above all வந்து நம்ம womanhood, நம்ம women இப்படிதான் அப்படிதான் அப்படின்ட்டு எல்லா ஸ்டேஜஸ்ல வந்து ஒரு போராட்டம் பண்ணுவோம், எல்லா கரெக்டாகவும் பண்ணுவோம். வேற சிஸ்டர்ஹுட்ல having a sister and a sister அப்படின்ட்டு போறது சிஸ்டர்ஹுட் கிடையாது. Any woman you see anywhere, you have to think that woman and me are equal. So if there is something wrong happening to that woman, the day you stand up and say this is not done, இது தப்பு, womenனா வந்து நாங்க எல்லாருமே ஒண்ணு அந்த நினைக்கிற அன்னைக்கு மட்டும்தான் அந்த sisterhood. And that day, this Women's Day celebration will be a very small thing. You wouldn't want to call somebody whom you felt has achieved something in their life and you say இதை பார்த்தா இன்னும் ரெண்டு பொண்ணுங்க வந்து அவங்கள பார்த்தா அவங்கள மாதிரி பொண்ணுங்க போகணும்னு நினைப்பாங்கிறது நீங்களே மறந்துடுவீங்க. என் மென்ஸ் டே என்னைக்கா செலிப்ரேட் பண்ணி கேட்டுருக்கீங்களா? இருக்க ஆம்பளைங்கெல்லாம் சொல்றாங்க எங்களுக்கு மென்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணுங்க, மென்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணுங்கன்ட்டு. நாங்க சொல்றோம் நீங்க தான் எல்லா நாளும் செலிப்ரேட் பண்றீங்க, எங்களுக்கு தனியா வேற வச்சு பண்ணணுமா அப்படின்ட்டு கேட்கிறோம். ஏன் கேட்கிறோம் அப்படி? தட் இஸ் பிகாஸ் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மென்னா இப்போ அவங்க வந்து வெளில போனாங்க, எங்கேயாவது போனாங்கன்னா ஹாய் அப்படிம்பாங்க. அப்புறம் வந்து ஒருத்தர் சிகரெட் குடிச்சிட்டு இருக்காங்க எனக்கு அப்படின்னு அந்த பஃப் அடிச்சோன்னா அவங்க தோஸ்தா ஆயிடுறாங்க. நம்ம வந்து அதே இது ஒரு உமனை பார்த்தோம்னா இருக்க சாரி சரி இருந்தீங்க, நான் அதோட நல்லா தான் போட்டிருக்கேன், இதுக்கு கொஞ்சம் லோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அசஸ் பண்றோம் நம்ம மைண்ட்ல. why do we do it? Why don't we say every woman it's fine to accept? As I said, நான் very different cities இருந்தனால for me acceptance is very easy. So for me I don't assess anybody. So எல்லாரும் கேட்பாங்க அது பாத்தியா அப்படிம்பாங்க. How come? அப்படின்னா நீ கண்ணை மூடிட்டு வந்தியா அப்படிம்பாங்க. Because that was not my priority. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் இத்தனை க்ரௌட்ல இருக்கிறேன், நாளைக்கு வந்து நீங்க யாராவது வந்து அந்த பச்சை சாரி கட்டின லேடி தெரியுமா அப்படின்னா நான் சொல்றேன் no. I wouldn't have seen because I wouldn't have noticed that. Because for us to believe that we have sisterhood, that is because we accept every woman next to you as someone similar to you.
And the day you do that, this Women's Day celebration, 116 years we have done now. அதெல்லாம் நிறுத்திடலாம். So let's work towards it. So நம்ம women தான் work பண்ணணும் towards it. இதே நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் எப்போதுமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் எல்லா women's டேயும். வந்து டிவி சீரியல் பார்த்துட்டீங்க. டிவி சீரியல்ல வந்து ஆம்பளை வந்து கட்டி வச்சு குத்த வரமாட்டா வரும். ஆனா பொம்பளைங்க அப்படி கண்ணை உருட்டிட்டு பார்க்குற மாதிரி வெளியா காமிப்பாங்க. ஏன் காமிக்கிறாங்க? Because of the women only work against women. மதத்துல ஆண்களும் அந்த மரங்களை எப்படி போட்டு தாக்குறதுன்னு பார்ப்பாங்க. அதே இது வந்து அடுத்த வீட்டில் உள்ளவங்களோட நான் எப்படி பெட்டரா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறதுன்னு பார்ப்பாங்க. Why do all this? Why not accept the day you feel you are self-worthy and you are worthy of whatever you are? That day you will stop comparing yourself with somebody else. That day you will stop feeling that no, you have to put that person down to make you feel better. So enjoy womanhood and practice sisterhood. That's all.